बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 7 दिन मध्य ग्रह गति रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। अनेक अपूर्ण स्वप्न सत हेबाकु जाउछि एवं आपण पूर्वरु हराइथिबा जिनिस गुड़िक फेरी पाइबे। एही आगामी 7 दिन मध्य किछि बड़ घटिबाकु जाउछि। बंधु माने मो आपणको ग्रह गति ग्रह संरचना उपरे एक विस्तृत विवरणी प्रदान करिबि। आपण जहा सुनिबे ताहा आपणको आखिरे लुह मध्य आनी पारे, कारण आपणको जीवन को वर्ष वर्ष धरी कष्ट देउथबा जंत्रणा एवं उत्थान पतनर शेष हेबा पई जाउछि, जेउथिरे आपणकर निकटतम लोकंक द्वारा होइथिबा विश्वासघातकता एवं विफलता अंतर्भुक्त। मो आपणकर दुखर मूल कारण समेत सब किछि प्रकाश करिबि। आरंभରୁ शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। बंधु माने केतेक समय एक तिक्त बटिका गिळिबा आमर मंगल पाई अत्यंत जरूरी। तेणु आसंतु से मूल कारण विषय आलोचना करिबा एवं आगामी 7 दिन पाई आपणको अपेक्षा करिथिबा आनंद एवं चैलेंज गुडी को मध्य जानिबा। तो प्रथमे जदि आपण आपणकर इष्ट देवंकर नाम जानते तो कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा। आपणकर क्यारियर भाबरे मंगल गोचर करूछंती। मंगलंकर एही निर्दिष्ट स्थान आपणक जीवन रे अत्यंत सहायक हेबो। तो बंधु माने आज अर्थात 7 तारिख रे बुध ग्रह आपणकर आय भाबरे बकरी होई जाइछंती। ए पर्यंत गुरु बुध एवं शुक्र आपणकर द्वादश भाबरे संयोग रे थिले, तथापि से बुध बकरी होई जाइछंती एवं शुक्र निजर स्वराशि रे प्रवेश करिछंती, जाकी आपणकर एकादश भावरे अनुरूप। जेहेतु एकादश भाव लाभ एवं आय को नियंत्रण करे, आपणकर अपूर्ण रही जाइथिबा कठिन परिश्रमर पुरस्कार किबा अपव्यवहार करा जाइथिबा टंका एबे आपणको फेरस्त मिलिबो। आपणकर असंपूर्ण कार्य समाप्त हेबो एवं जे कोनोसी अटकी रहिथिबा पांठी पुनरुद्धार कराजिबो। शेषरे आपण आपणकर परिश्रमर फल पाइबे। सर्वोपरि आगामी 7 दिन पूर्वरु खसी जाइथिबा जिनिस गुडी को आपणक हाथ को फेराई आनिबो। यह आपणक पई असंपूर्ण रही जाइथिबा जिनिस गुडी को पुनर्बार पाइबार समय। यह व्यतीत मने रखंतु जे एही परिस्थिति आपणको आभ्यंतरीण भावरे शक्तिशाली करिबा पई उपजिछि। पूर्वरु आपण बहुत भावप्रवण हेउथिले। आपण आपणक हृदय सहित निष्पत्ति नेइथिले, जहा प्रायतः व्यक्तिगत क्षतिर कारण होइथिला। तथापि बुध निजर स्वराशि रे बकरी हेबा सहित आपण एबे आपणकर बुद्धि व्यवहार करी आर्थिक मामला गुडी को परिचालना करिवे। आ केही आपणकर लाभ उठाई पारिबे नाही। यह आपणक पई एक बहुत सकारात्मक विकास। विशेष करी आपणक निकटतर लोक माने बंधु किंबा संपर्कीय पूर्वरु आपणको ठकी छंती, मिथ्या बहाना रे टंका नै छंती एवं परे आपणक कथार उत्तर देबाको मध्य मना करी छंती। किंतु एबे आपण आपणकर बुद्धि व्यवहार करिवे एवं आपणकर हृदय उपरे कम निर्भर करिवे। आपणकर राशि विषय आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती बुध, जहा आय पाई उत्कृष्ट संभावना सृष्टि करूछंती। तो जेते बेले कहार लग्नर अधिपति एकादश भावरे गोचर करिथांती, आर्थिक लाभ सुनिश्चित होइथाय। आपणको आउ टंका पाई आपणकर सम्मान सहित बुझामणा करिबाको पड़िबो नाही। आपण जणे राजा परि रोजगार करिबाको प्रस्तुत। सर्वोपरि सूर्य राजकीयता को प्रतिनिधित्व करती एवं जेहेतु आपणकर शासक ग्रह एही राजकीय शक्ति सहित जड़ित, आपण पांठी पाई नतन होई मुंड उच्च रखी रोजगार करिवे। यह आपणक पाई एक आश्चर्यजनक संभावना। एही समय राहु वर्तमान सप्तम भावरे गोचर करूछंती। किछि समय पाई आपणकर जीवन साथी को विषय अनिश्चिततार भावना थिला। एक चिंता जे से आपणक ठारू हुएत दूरेई जाउछंती किंबा से आपणको भल पाउछंती कि नाही से विषय संदेह। एपरि अनेक प्रश्न आपणक मनरे भाराक्रांत हेउथिला। तथापि बुधंकर प्रभाव
ଆସିବା ରାହୁର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। କେତୁ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଥିଲା। ଏବେ ସେହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିପରୀତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ କେତୁର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧିର ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରେମର କାରକ। କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସଂଯୋଗ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଭାବନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ମନ୍ଦିର। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ ଏହା ଗ୍ରହ ସମାପନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତଥାପି ଏହା କେତୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରମା ସହିତ ଏକ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତଥାପି ଏହା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚାକିରିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ, କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କ ପରି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଧନର ଅଧିପତି ବୁଧ ବକ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ହରାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବାର ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେତୁର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଧାରଣା। ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ, ହୁଏତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କିଛି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 50 କିମ୍ବା 100 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ 10ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇ ତଥାପି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଋଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କିଛି ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତେବେ ବି। ତେଣୁ ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଯମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ବକ୍ରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଆୟ ଭାବର ଅଧିପତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମୋଦକ କିମ୍ବା ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶନି ଦଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।